رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان. نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام، وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، ويسر لنا تلاوة القرآن، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام وتلا القرآن، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر القارئ للقرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إخواني أخواتي، الحمد لله إلهي إنو نوافجيي مسلمين نقدقي نو نعميي نعمتي أقوين إذا ينسيي وقرآن كوين. قرآنك هو كلام الله وهذا الكإله كلمة هذا يقول قيمة هذا وقيمتها ماشي أي كسب فشوي نين إسك عادي وضد مرة كلمة يري يعني نين مدحوينا كلمة يري وكلا علوسي نين كوضد إسك مرة هدو كلمة يري هذه كلمة ديشة وحي قيمة لها ملأ أما هذا قيمة لها إسك دافع ما يقفوا يقال لكن نين مدحوينا أما بقرأ هدو كلمة يري يدون كلهم بالغ الشيء يا وساس يري بالورنا يا حي ماشي كسب فشي والله يا باينو كاس سوق جوجا كهذا الفيعان ياهي لكن ماشي كسوف شيء على فيرنا يا مصدر كذا نكوين يقول جوجا المهير نسكو كلمة ما المهير وحورن كرابه بابور بويسو يبي نكستو مغلاو حو هي سنة يا هذا الكاس أما أقاضنا يا بابور لقو عيارينو يا مد وينو قاري وهو لقو استعماله لو ومقاضنا وحلقة من ولا ديارات بو أبه يسو يبي nin kastoo maqla diyaaraddaas u qaadan maayo tan duusha ee dadka qaaradaha kala geysa maxaa yeelay hadalkiisa wuxuu dejinayaa mansiladiisa ama ninka weyn hadduu yidhaha gaari baan iibsaday dee gaari baa yuu qaadanaya soo maa hadduu xoolo badan yahay leeyahay oo maalqaban yahay uu yidhaha baabuur fiican baan iibsadayn kan ugu fiican baad u qiyaasaysa hadduu nin iska dhexdhexaad yahayna mid iska mustacmalaho second hand baad u qaadanaysa المهم waxaan uga jeedaa إنسانك هذا يقول كلمة ماشي أي كسوف شو أي قيمة هذا لا قرآنك هو كلمة الله الله بهذ لي جل جلاله ولا إله غيره هدان فضلك لو سنجري تاسابكم في الله فضلك لا دو سنجري وكان النبي ورنا عليه الصلاة والسلام وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه الله وخالق كل شيء هي مخلوق معدومها ونجرين وسوى هيسي ما لسوق بنكرة ليس ما سوق بنكرة كذلك أساس أكل دوين هذا الكإله وحلم إذا مجروا وأعظم شيء هذان ألا تيسير لهين ونسهل لهين ونفضلين لهين ما بقى أن نحباري كرين ما أن نقول قولي كرين ما أن أخري كرين ما أن المغلي كرين haddaan maqlo horaan ka wada dhiman lahayd inaan ku dhawaaqna iska badaayo laakiin taysiir baa jiro ilaahay baa sahlay walaqad yassarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir allah wuxuu noo sheegay buuruhu inay xambaari kari waayeen low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin bur lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illah ma aysan xambaari karteenoo waxaad arki lahayd buurtaasoo بربرتي بذلك العيد من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بورتي دقحة هيد جامد كأهيد بحنباري كريويدي أذيقي هذا الكإله ودمغليشا غفلة ناس كجرتها وركمايز وأين هلكا كوانا قادة تويا مركا ولا الليال قرآنكو وأعظم هدية أعظم نعمة إلهي أمدا أسيوي سادة سعوتان نبي يدي هوري صلوات الله وسلامه عليهم نبي كست إلهي وحسين جري معجزة أي دتكو أي كرم أيام معجزة وحلو جيدا وح خارق العادة عادة وح كبحسن وحدتكو أين سمين كرين بطبيعة مينو سمين كرين الميرو إن تقول شيء هذا لي عادة معها وخارق للعادة قل يرو أنت بدأ سال وقول فتي أي لبية طبعا وواوين وليد بيئنا سومرين وكلا أي نقطي وشيء خارق العادة بور هل كانوا نجحوا أم لسوا إسكين جن إن هل المهدي ولا تكسوا بحضه وشيء خارق العادة ونهري يجرمون ما يدين سنوات فربنا لين سنة أنتوا نبي هذا يكمل دوي ما دو كعير هين وكعو وشيء خارق العادة وندتكو إن هوري وقوي ومعجزة الأنبياء بيكمل وهكذا إلهي القرآن كنا نقول شيء
mucjizaat alambiyaa siday ahaayeen marka nebi walbaba mucjizadaasi waxaa la socotay taxaddi oo odhanayo tanoo kale ma samayn kartaan soo maaha dee rumeeya nebi muuse fircoon buu u yimid maxaad wadataa buu yidhi oo na tusin kara inaad run sheegayso ushii buu la soo baxo dhulka ku dhuftayoo abeeso weyn bay noqoto iyadoo kale aan weligeed la arag gacantii ololaysuu u soo saaray oo iftiinkeeda lala yaabo markaa wuxuu yidhi sixir buu u qaatay le sixirka waxbuu ka shaqshaqayn jiray waa kii saxarada u yeeray oo yidhi waa ilaahay waa kii saxarada ay jabeen ileen wax xaqiiqa weeye inda sancaad ma ahe waa xaqiiqa ilaahay baa xaqiiq ahaan u bedelay yafcalu maa yashaa ilahay wuxuu doonu samayn karaa subxaanahu jala jalaaluh marka mucjizaadkaas waxaa ilaahay ambiyada u siinayey dadkoodu inay ku rumeeyaan oy gartaan waxaani wax xagga ilaahay ka socday nebiyullaahi moxamed sala allah alay slam nebigeennii mucjizaadkaa noocaasoo fara badan wuu lahaa a'immada qaarkood kun mucjize ka badan bay nebiga u tiriyeen siduu ibnu salaax sheegayo raximah ullah wahayruh kun mucjize in ka badan baa nebigu loo tiriyey oo fara badan laakiin mucjizadii ugu weynayd ee ugu qiimo badnayd ee aan iyadu kala go'aynin ilaa yowmi alqiyaamana jiraysa qur'aankay ahayd qur'aanka ayay ahayd qur'aankaa ilaahay mucjizadiisii ugu weynayd ka dhigay qur'aanka dadka afkooda lagu soo dejiyey dad waxay ahaayeen fasaaxo leh oo balaaqo leh oo shicir iyo gabay iyo intaba ku talax tegey oo carabtu uga dambaysay ahayd dadkii noocaas ahaa baa waxaa la yidhi hal suurad keena soo ma lihidin qur'aanka ilaahay agtiisa kama iman waayo afkiinnii weeye xuruuftiinni buu ka kooban yahay 8 xaraf alif baa taa ilaa aakhiri buu ka kooban yahay bal hal suurad keena 10 suuradood keena ma keeni karo hal suurad keena hal suurad hal aayad keena ma keeni kartaan ka bacdina waxaa leeyihin qul lain ijtamacat اlinsu waاljinu calى an yaatuu bimili hada اlqur'ani laa yaatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiraa waxaad ku tiraa baa layidhi iska dhaaf idinkee iska dhaaf qabiilkiina iyo reer quraysh ee carabe adduunkao dhan dadka jooga hadday isu tagaan jinnigana u kaalmaystaan oo jinni iyo insi isu tago inay qur'aankan oo kale la yimaadaan lama iman karaan haba isu kaalmayaan hadday rabaan walow kaana bacduhum libacdin dahiraa lianna kalaamullahi say u keeni karaan isagoo kale ma keeni karaan maa yaatuuna bihi ilaahay marka balaaqada iyo cadamada iyo weynaanta qur'aanka uu ilaahay siiyey saasuu ku muujiyey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu uga dhigay mucjiza walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiyo majliskan waxaanu isugu nimid inaannu yani isu dardaaranno khayr isu dardaaranno waxaa la yidhi kelimadda ku saabsan qur'aanka ka hadal qur'aanka ka hadalkiisa maxaa laga hadli karaa waa bildhan haddii la wada la dhammaan maayo laakiin waxaan isku waaninaynaa oo isu dardaarmaynaa dadka walaalahay dhegaysanaya aan u dardaarmayaa in aan qur-aanka ku dadaalno oo qur-aanka aanu baranno oo aanu akhrisanno oo ilaahay wuxuuna siiyey imkaaniyuuna siiyey aanu qur-aanka ku xifdigi karna aan qur-aanka xifdinno oo qur-aanka korka ka qabanno oo ubadkeenna qur-aanka kula dadaalno fadaa'il fara badan oo qur'aanku leeyahay oo wax kale loo sheegin baa jira allah jala jalaaluhu koonkan dadka jooga oo dhan iyo makhluuqaadka joogto oo dhan ilaahay wuu maqlaa waa samiic yasmacu kulla shay ilaahay waa maqlaa laakiin wuxuu si gaara u dhagaystaa bal u fiirsa hadda maqalka ilaahay waxa weeye waa shaamil likulli shay ilaahay subxaana wa tacaala maqal kale ka qarinayaa ma jiro quraanjada adduunka ugu yar ee habeen mugdi oo gudcura ku jirta oo weliba buur hoosteeda maraysa iska dhaaf waxay ku dhawaaqdee socodkaa ay socoto ee lagu heedaa yaray ku socoto shanqadha ka dhacaysa ilaahay u maqlaya jala jalaaluhu malayga adduunyada ugu yar kalluunka ugu yar ee fii qaac albixaar laga yaabaa inuu 60 kilomitr dhulka hoostiisa oo badda u jiro 100 kilomitr waxa uu ku dhawaaqo iyo shanqadhiisa iyo baalalshiisa marka uu maaga dabaalanayo ilaahay waa maqlaya allahu yasmacu kulla shay
سمعك إلهي محدود ماها إلهي سبحانه وتعالى إنسان كسمع بوسبي مقل بوسبي مقل كاقوى محدود قدارك وحكى الشيء ما مقل كرتت هذا أنت نوض هذا شان ما مقل شان لابد وإن ملك لي والمقشع صدح قف هذا وذا لا يمكن لبق قف وذا هذا إن لبض بس كسي ومقشع ما مقل كرت وأنا ذو المقشع ككلا أمس وأنا ترى كان دقيستي لما مقل كاقوى محدود وكوبي لكن سمعك إلهي وغير محدود مخلوقات كاسودان اسكو مربو مقليا سبحانه جل جلاله iyadoo maqalka ilaahay sidee ayuu hadda si gaar ah wuxuu u dhageystaa ilaahay jalla jalaaluhu si gaar ah wuxuu u dhageystaa quraanka sawt quruxsan lagu aqriyo nabigu waa kan oranay alayhi salatu wassalaam ma adina allah li shay'in ma adina li nabiyyin hasani as-sawti yajharu bil qur'ani yaqra'u al qur'ana yajharu bihi yataghanna bihi yajharu bil qur'ani yataghanna bihi qur'aanka ku soodaynaya oo sawt qurux badan ku aqrinaya wuxuu ilaahay saa uma dhageysto sida uu kaasoo kale u dhageystay buu nabiga kaleey salaatu wassalaam marka ilaahay subhanahu wa ta'ala yaani quraanka fadliga uu nasiyay uu nawaafajiyay inuu noo taysiiriyay uu noo sahlay oo xifdii karto oo baran karto quraanka barashadiisu waa baraka fi dunya wal aakhirah mawcidu ku yahay أو إلهي باكوغوانين سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ذذيه قد جاءكم حليم موعظة من ربكم وأنا ربي كتم سبحانه وتعالى إلهي باكوانين محاد عدك لو أنا دي سكر الله كوانين جل جلاله وشفاء لما في الصدور laabtana shifaa buu u yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad buu kugu siinaya ظaahiran wa baatinan wahudan waraxmatu lilmu'miniina qul waxaa tiraa bifadli illaahi wabiraxmatihi waa qur'aanka falyafraxuu hadday wax ku farxayaan qur'aankaa ku farxeen huwa khayru mima yajmacuun isagaa ka khayr badan wax alla waxay dadku ay urursanayaan oo adduunyay ku mashquulsan yihiin qur'aankaa ka khayr badan qur'aanka ayaa uga khayr badan marka walaalahay tawfiiqda Allah na waafajiyo quraanka fadligiisa lama koobi karo waxyaalaha ilaahay yaani loogu dhawaado waxa ugu fadli badanna waa kalaamuhu waa shay kaliya ilaahay jalla jalaaluhu oo ka simay ajirkiisa kan macnihiisa fahmay kan macnihiisa fahmay ma inaan soo dhaweeyo la rabo ما أخذ بتونه جزاك الله خير معنيه سأما فهم أما فهم إله أجرك سوء كسينة إن كستونك معنيه سفهم يا دي كفائدة بنية وكفائدة بنية لكن أجرك لما أرنين وحو خاص كوية هي لك معنيه سوء فهم يا لما أرنين من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف النبي عليه الصلاة والسلام حرف قرآن كم إذا نكي أقريا إلهي حسن كسينا يا حسن هذا سنة توبان لام بالله قال أردن ما يبوي النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم أردن وهالحرف ألف وحرف لام وحرف ميم وحرف صدا حسن هلي نكي ألف لام ميم بلا نكي سورة لنا أخرية بالكور أجر كاسينتي سلوما لو شرط اللوغما دقين إنه معنيه سيقان هي قال معنيه سأمس وأنا أقول إلهي وأوصينا بركضتك وحاول فضل بدن ولا ليال نك إلهي القرآن كنسي عمل فلكي سنة وافجيه إلهي سبحانه وتعالى أدونك روكو بركين وبركة القرآن ك وحاله با حاله قدك دك بدن نيتاي حاله بدن با إلهي سبحانه وتعالى إنسانك أو عمل صالح هدو سميه لو صهر مريا أو خير أدونك لسيا قرآنك وحكا دك بدل مجرو قرآنك هداد قادته أو تكون تخصصته أو برته أو حفظه أو جعلاته قرآنك برشدي أساس وحاوين قرآنك جعلاته هذه انت لقاها له إلهي سبحانه وتعالى
aakhire intaan la gaarin adduunka horta noloshaada ku barakay mubaarak baad noqon maxaa yeelay kitaab barakaysan baad xidhiir la yeelatay ood saaxiib ka dhigatay nafciga barakada qur'aankana waa mutacaddi ila alaakhira iska dhaaf kan qur'aanka isagu bartee ilaahay wuxuu ikraamayaa oo weynaynaya tacdiiminaya labada waalid ee ilmahoodu qur'aanka ahlulqur'aani noqdeen ee qur'aanka intay barteen ku camal faleen ilaahay wuxuu siinayaa ikraam gaar aha ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam saad la socotaan dadku yowma alqiyaama ilaahay wuxuu soo noolaynayaa iyagoo qaawanun dhar qabin iyagoo kaba laawaa ilaahay soo saarayaan kaba aan lahayn dadkoo dhan saasaa loo soo saaray waxaa ugu horreeya ee la asturi doona buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaama waa ibraahimu alkhaliil calayhi salaam alaa waina awala man yugsaa yowma alqiyaama ibraahimu alkhaliilu calayhi asalaam waa ninka ugu horreeya ee ilaahay dhar siin doono hadda arrinta laga hadlayaa waa yowma alqiyaamo weeye waa maalinta qiyaama ee jannada haddii la tago jannadu dadka markay tagaan kulligood dhar bay wada xidhan yihiin laakiin yowma alqiyaama inta la qaawan yahay ibraahim alkhaliil dhar baa la siin calayhi salaam nebiyadana waa la asturi waxaa la kaloo la asturayaa labada waalid ee iyagu ilmahoodu qur'aanka ay xifdiyeen xafidu lqur'aan xullaa jannada looga keeni dhar baa jannada looga keenaya loo xidhayaa taajna madaxa waa loo saarayaa qurux badan oo daw'iisa iyo iftiinkiisa qoraxda adduunka ayna u fadhiisanayn siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waan aragnay adduunyada maanta waa jecel laha wuxuu ahaa fadlu lqur'aan qur'aanka fadligiisa waana baab aad waasic u ah oon la koobi karin qur'aanka fadligiisa qur'aanku naftirkiisaa sheegay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadaa'isha qur'aanka in la aqriyo ilaahay baa xusay subxaanahu wa tacaala in aladiina yatluuna kitaab allah kitaabka ilaahay qolada akhrinaysaa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أشياء ذا سوى ونراكسن كوا الليمد يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وحوك الإلهي وحسي سبحانه وتعالى ذلك قرآنك أهل القرآن كين يهين كوا إلهي ودورتي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مرك مصطفين وإلهي ودورتي أيو شاقي جل جلاله نبي عليه الصلاة والسلام آدبو ومديسة وتحريضي وبوري إن القرآن كايبرتان وحيالها مرمرك قاركي وسوق بسنجري وحاكمه وحيالها المحسوس كيدتكو أي قرن ينما يقرميان مثلا وحكوير مرك قاركي سوى الله صلى الله عليه وسلم وكبورين إن القرآن كاي حفظيان أو أي برتان أحد كين مجعل يهي كين نبا جعل إنه عقيق ميل دو مشاهد كودو وانتو تغو وكسو هلو يعني هل كرس وين له oo geela yani hal geela oo kurus leh oo qurux badan oo fiican isagoo on dambina gelin raximna goynin yani dhibaatana markaasay dheen kulligay waa jecel ya rasuul allah markaasuu wuxuu yidhi axadkiin inuu kallaho masaajidka u kallaho fala an yaqdu axadukum ila almasjid oo hal aayadoo kitaabka ilaahay soo barto ayaa uga khayr badan hashaas kuruska weyn leh laba aayadoodna laba halaad bay uga fiican yihiin saddex aayadoodna saddex halaad afar aayadoodna afar halaad وعددهن من عددهن marka nabigu kaleey salaatu salaam culimo mucaasiriin oo zamanadan jooga waxay dhaheen nabigu si gaar ah uma jeedin geela geela wuxuu u xusay wuxuu ahaa maalka kan ugu sharaf badan ee marka la jecel yahay buu ahaa oo dadku ma garanaysa bariga ay jeclaayeen afdal amwaalihim geelu ahaa lidalka meelo badan ninkii sidaa sameeya khayrun lahu min humur an-na'am la yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humur an-na'am ku doorsanaynin humur an-na'am marka waxyaalaha ugu wanaagsan geela gudguduudan ee quruxda badan ee kuruska weyn leh wuxuu ahaa shayga ugu sharaf badan zamankoodu ahaa laakiin hadda zamankan jooga khaasatan dadka wadamadan jooga khaasatan dadka dhalinyarada geel shaqo kuma leh
mana yaqaanaan soo maha geelbeel waa la isku habaari jiray laakiin hadda ma habaar baa loo qaadanaya geelbeel ninkii la yidhaha waxba u qaadan waxba u qaadan maayo marka waxaa weeyaan waxaa misaal ahaan loo soo qaadan karaa baa la yidhi baabuurtaa la gelin karaa baabuurta dadku jecel yihiin hadda yacni hal aayadood qur'aanka ilahay intaad ka lahdo masjid tagto ama markas qur'aanka laga baranaya aad tagto hal aayad soo barato ayaa kaaga khayr badan hal Mercedes oo cusub oo warshadi ka soo baxay hadda laba aayadna laba Mercedes bay kaaga fiican yihiin saddexna saddex Mercedes oo Mercedes kan ugu fiican ma gaariyada halkan عربهن أسلان كروزر كجعلهم وحوي شيخ هلاي لأن تتعلم آية من كتاب الله خير لك من لان كروزر بيضاء وآيتان خير من لان كروزرين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ما حد ساوي يا شادي وحوي حديث كسيد المؤرن لكن وحن هو النبي يقول سنوجد عليه الصلاة والسلام سيجار هانت قيل وجد لأن هذا دكوان قيل هدي الله شيخ ما بجعله وحمنا كفال ما يعني لكن لا كروزر كجعلهم بابور سيجعلي marka waa dhab weey insaanku waxyaalahan maadiyaadka ee maxsuuska ee amwaasha uu garanaya qiimihiisa uu garanaya wuxuu tarana uu garanaya laakiin qaybiyaadka xasanaadka makhfiga ka uusan garanaynin waa intuu saala loo siiyo mooyee fahmi maayo marka hadii hadda lagu oran lahaa maalin kasta hadaad masaajidka hadaad tagto laba aayadood saddex baabuur cusub baad helaysaa ma nin har ilaha baa jira ma islaan har ilahayd baa jirta kulli Soomaaliya wada ka lahayneen يا marka hal aayadood barato ayaa baabuurka adduunka ugu wanaagsan kaaga fiican oo cusub laba aayadoodna laba baabuur bay kaaga fiican وهكذا hadda ogaan meeshide goormaad ogaan waxaad ogaanaysaa markaad aakhira tagtaad ogaanaysaa markaas qiimihiisa ogaanaysaa quraanka qiimaha uu leeyahay sidaas ogeed walaal quraanka ku dadaalo labada waalid waxa ka warhaynaa hadda zamankan adduunyadii baa isqurxisay adduunyada hadda hadaad u sii fiirsato 20 sano 30 sano ka hor sidan mayna u quruxsanayn sidan ma ahayn tiknoolajiyada horumarka lama gaarin waxyaalahan elektrooniyaadkan hadda meel kaste qabsaday hadaad u sii fiirsato 10 sano 20 sano ka hor sidan maysan ahayn ma aqaan meesha ilaahay u wado ma zamankeedii baa la gaaray waqtigeedii dhamaanay ma haloo dhameystiray meel waa iska soo socota Allahu a'lam ilaahay baa naga warhaya soo ma garan ilaahay baa og anagu ma ogin لكن هذا زمن الدنيا بلا جوجا وقتي يسقول حسيب بلا جوجا وقتي يلا لجعلها بلا جوجا أباك السي هو يكسي المهي سوح جعله إنه دكتور نقضه دكتور إنه نقضه عاشوا ما قرر إنه إنجنير نقضه إنه بايلوت نقضه إنه لكن إنه قرآن كحفظي آدم جعله ما تهم زمان وجو هدي يوم القيامة وذرك دونتها وأنا تصبح دونتها قبرك وكصبح دونتها وحنا ذرك دونتها ضد برحلا ضدك وذا قاون maxay dadka dharka loogu xidhay ilmahooda quraanka bartay oo ku amal falay markaas ilaahay kaswa iyo jannadii wali lama gaarin dhar baa jannadii looga keenay loo xidhay taajna madaxa loo saaray oo maxay ku heleen ilmahooda quraanka bartay baa lagu oran doonaa laakiin ninkii abu doctor ahaa doctorka abiis lagu siin maayo dhakhtar buu wiilkiisu noqday ee dhar jannada looga keeni maayo taaj madaxa loo suuri maayo wiilkiisa engineer ahaa loo siin maayo dib male hadduu dhakhtar noqdo quraanka yaqaan sida doctorkeen oo kale dib male soo ma gara waa fiican tahay ajirka oo helaya laakiin haddii aad ilmahaaga kaliya aad u tiraa tacliintan iyo culumtan casriga ah ay barteeno aan ku intifaac war intifaacad ku intifaacayso waa qabla al-maut waa laga yaabaa ilmahaaga hadduu waliba fiicnaado baari noqdo inuu dhakhtar noqdo lacag badan helo inuu wax ku siiyo inaad ku intifaacdo inaad magac hesho doctorka abihiis hooyadiis inaad ka hesho waa laga yaabaa soo ma garan laakiin hadii aad dhimato waxba aakhira ku tari maayo waxa la wuxuu ku faa'iideeyna male ee waxaad ku dadaashaa wixii aakhira faa'iido ku noqon lahaa oo nafci daa'ima ku noqon lahaa oo wala la yalimihiina khaasatan dadkiinaan soo dhaxgalay dhulalkan ay gaaladu ay degan tahay oo halista ku jira oo ilmihiina u dhiibay gaalada u dhiibteen la soo bixisaad u geysaan galabtii habeenkeedii soo noqonayaan soo sida ma waxaad yeelaysaan quraanka ku tuntuusada oo qabsada ilmihiina quraanka bara waxaanad ogaataa ilmaha quraanka qalbigoodu weelay insha Allah ilaahay ma dayacay hatta haduu meelahaas boodboodo marmar cararo quraanka soo celin doona laakiin adiga ku dadaal inaad quraanka barto ku dadaal oo maraakista quraanka lagu baranayo masaajidada quraanka lagu baranayo xog hal la saaro oo wax kastaba isugu geey
sida ilmaha uu qur'aanka u baran lahaa waad la socotaan zamankeenii hore saanu ahayn oo ma garanaysaa dadkeenu dad Soomaalidu ahli diin bay ahaayeen ilmaha iskool lamaba geyn jirin ilaa qur'aanka u barto iskool lamaba geynay ilaa qur'aanka u barto markuu qur'aanka xifdiyo kadib ayaaba iskool la geyn jirayba marka dadku caqiido dhabay ka ahayd oo saxa waxaana hubaala in sha Allah ilmahaas qur'aanka bartay yawma min al-ayyam uu aayadona hatta hadii uu yar leexleexdo qur'aanka ayaa soo dumi doona oo soo celin doona xaq Ilaahay uu soo celin doona bida kale walaalayaal tawfiiqda Allah na waafajiyo shahru siyam baan ugu soo socda oo maalmo naga xiga dadkii salafu saalixiinta rahimahumullah waxa la yiri amal kasto oo wanaagsan oo hayaan farahay ka qaadi jireen hatta kan yani waxbuu bara ama tacliim buu dhiga ama xadiis buu aqriya ama fiqh buu dadka bara ama madrasa wax kastaba waa joojin jireen bishaas ramadaan qur'aanka ku soo jeedsan jireen qur'aanka u soo jeedsan jireen markaas in badan ka aqri jireen qur'aanka waxa laga doonayaa bisha ramadaan inaad saaxiib ka dhigato oo suxba la yeelato oo in badan ka aqrido oo waqtigaaga intiisa badan aad qur'aanka siiso maxay yeelay ilaahay markuu bisha ramadaan uu tilmaamay wuxuu ku tilmaamay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran qur'aanka loo soo dejiyay marka fadliga iyo wanaaga ramadaan uu yeeshay waa qur'aanka la soo dejiyay saas aweed inaan ku dadaalo oo aad aqrido dadku waxay isugu jiraan in qur'aanka yaqaan oo aqrinay iyo inaan aqrinaynin oo aan baranin labadaba ilaahay ma qadin haddaad nin qur'aan akhriyo aad tahay horta haddaad xaafid tahay ama dadka aad xifdiyey qur'aanka aad tahay waxaan kugu waaninayaa anna naftayda ku waaninaya inaad qur'aanka wardi ka dhigato oo aadan dayacin oo qur'aanka nabigeena noo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam qur'aanka haddaan la aqriyin wuu fakanayaa sida geela dabray haddaan ninkiisu uusan ilaashanin uu fakanayo si ka badan buu qur'aanka u fakanaya qur'aanka inaad wardi ka dhigato aadan ka tegaynin oo aad isaga dhigto faradka salaada oo kale maalintii 3 juz haday ugu yartahay aad aqrido ka badan hadaad aqrido waa fariidnimo waa fiican tahay laakiin inayna ku soo marin usbuucadan quraanka dhamay ama 10 beroodan quraanka dhamay wahdii ahad xaafid tahay laana xifdiga ilaahay uu ku siiyay maziyad ku leedahay maziyadaasina dariiba leedahay dariibada laga doonayo waxa weyn inaad quraanka wardi ka dhigato aqrido arabka hadii kor ku hayso hadaa xaafid tahay hadaadan xaafid ahayn oo mushafka ka akhrisanaysidna hadii lagu ma qadin inuu mushafka ka akhriso oo wardi yeelo oo haday ugu yartahay juz maalintii akhri oo bishii hal mar kitaabka ilaahay wada mar dadka han noqon gaafiliinta oo kitaabka ilaahay ama furinba qarba ramadaan mooyaan quraan ba akhriin waa mahruum way waa nin ilaahay xirmaan ku riday way oo aan khayr leeyahay ma kalaamullahi ta'ala oo haysatid oo bayna yadayka baad sanad dhan ka hijroonaysa oo faraha ka qaadaysa maya akhriso oo wardi yeelo oo ugu yaraan bishii mar dhambe waa dadka caamada naas dadka xufaada iyaga waa haday ugu yartahay waa inay 10 bari mar dhambe waa haday ugu yartahay hadii kale waa dabaalnimo way soo ma garan ramadaan kana markii la soo gaaro ramadaanka salaada ayaa lagu aqriyaa quraanka salaatu tarawih dheer oo quraanka la dhameeyo tuko hadaad 4 goor quraanka ku khatinto salaada way fiicanta 5 ba ka sii wanaagsan 6 goor ba ka wanaagsan dad ba yaani habeenkii 10 juz ku tukada markii ramadaan soo galo oo 10 juz aqriya saddexdii bariba mar dhameey iyagu waliba qaa'imiina bayna yaday ilaahi ta'ala ودد في حال تبقى أنت كسو يري على الأقل وإن مر لما يسوء تراويح ذا هبين كسجوزة دي لقوتو كذو صدن كاس هبين أما سقال لأتنك هبين ولا لما ينيا تراويح ذا ولا لما لكن هذه وحلقات دونية إن أوقاتو قيامك قيمها أوليه ولقوا مفرد يعني الله فرد كاغا مدين عسى هاتي صوم كاغا وناقيس النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الشيء لبض وحيد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان نكي صومه سقو إيمان يترسى عملك صالح أو ترسني ذنبي يسورنا لله وعرافه وحل وحو ذنبي هو مرسل ومن قام رمضان رمضان نكي استاغ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مركز سنة انت بدن غفلة لسججرة ولا مغيها بشا إله الله صنقضه
marka hadday daynin imaam walba imaamku ka sii khafiifsan yahayoo 5 daqiiqo salaada lagu kala tegayo sida dadka qaarkii ay daydaydaan hadday dayanine waxaa daydayataa oo raadsataa imaamka qur'aanka dhammaynaya oo juz akhrinaya ama ka badan akhrinaya ka daydayo la istaag oo naftaada dhib leanna istaagga iyo qiyaamka aad ku dhigtoonayso weeye kan faa'iidadu ay kugu jirto ee ilaahay raalli kaaga noqonayo asxaabta nebiga nin ka sayidina cali radiyallahu canhu oo ka sheekaynayay baa wuxuu yidhi laqad ra'aytu asxaaba muxamadin sala allahu calayhi wasalam baan arkayo famaa ara alyawma shay-an yushbihuhu maanta wax u eg ma arko waa markuu soo daaho zamankii taabiciinta uu soo gaadhay waa kaanuu waxay ahaayeen yusbixuuna lilaahi shuchan gubran sufran bayna acyunihim kaamhaali rukabi almiczaa rabbigood waxay u waabariisan jireen iyagoo basaasan oo rafaadsan ma aha iyagoo mutanacimiinah iyagoo rafaadsan maxaa yeeley habeenkaasoo dhan mashaqay ku jiraan dhibaatay ku jiraan waa taagan yihiin weliba meesha badan ay taagan yihin inta badan maal oo gogol iyo la dhigay ma aha ciiddaasay iyo sujuudsan yihin habeenkaasoo dhan wejigooda labadooda indho dhexdooda waxaa noqotay buu yidhi sida ma garanaysaa jilbaha arigoo kale ayay qolof halkaa ka fuushay waa sujuuddii badnaa ay sujuudsanaayeen yabiituuna lilahi sujadan waqiyaama yuraawixuuna bayna aqdaamihim wa jibaahihim yacni haddii muraawaxada waxa weeye way isugu raaxaynaya bimacnaa haddii say u taagan yihiin luguhu ay daalaan lugihii baa daalay in badan buu taagan yahay saacad 2 saac 3 saac buu taagan yahay markuu doonaya inuu nasto meesha uu ku raaxaysanaya waa wejiga wey sujuudda wey markay sujuudda iyo wejigii xanuunana lugihii buu ku raaxaysanaya wahaakada yuraawixuuna bayna aqdaamihim wa jibaahihim faida asbaxuu fadakaruu allah maaduu kamaa yamiidu الshajaru fii yowmi الriix wahamalat acyunuhum xataa tabulla hiyaabahum wallahi lakaana alqawma baatuu haafiliin buu yidhi wuxuu yidhi markii ay wakhti saxar oo fajarku soo dhowaadana intay fadhiistaan oo ay maaragtay dikriga ilaahay qabtaan oo ay ooyaan ayaa illintii indhahooda ka timid dharkooda qoynaysa buu yidhi saa waaba iyagoo habeenkaasoo dhanba macsi ku jira oo kale bay u egyihiinba habeenkaasoo dhanna taaca ay u taagnaayeen markaasuu intuu saa u fiiriyey qoladii kale wuxuu yidhi wallahi lakaana alqawma baatuu haafiliin qoladan ii muuqata qole hafla kuwaa bariisatay bay iila egyihiin buu yidhi saasay asxaabta nebiga ay ahaayeen raggaasi aakhira rumaysan yihin annagana aakhira rumaysannahay maxaan la tegaynaa marka haddii sanadka inta kale o dhan aan haflo ku jirro bishaa waxaa la doonayaa inaannu uga faa'iidaysanno qiyaamka iyo dikriga iyo qur'aan akhriska aannu uga faa'iidaysanno haddaad 3dii beri mar qur-aanka dhammaynayso waa agaag haddaad 5tii beri mar dhammaynayso waa fiican tahay 7 beriyayna kaaga badnan ramadaanka yani 7dii beri mar dhamme haddii kale oo maaragtay yani cala alaqal 10kii 3 khatmo iyo tana taraawiixda ku tukanayso marka taas waa arrin caama oon u soo jeedinaya weeye lijamiici ikhwaanina almuslimiina waalmuslimaat ha weynaadeen ha yaraadeen haddaad qur'aanka aad akhrinayso waa hagaag haddaad akhrinayna dhegaysiga iyo akhrisku waa isku ajir weeye dhegaysiga ajirku waa isku mid nebiga calayh isalaatu wassalaam marna wuxuu jeclaa inuu akhriyo marna wuu dhegaysan jiray sala allahu calayh wasalam hadda maanta dhegaysigii ilaahay in badan fursuu ku siiyey wax hadda cudurdaarahood keensan karta male haddaadan qur-aanka akhriyayn meel kasta hadda qur-aanka ku akhrinaysa idaacadihii baa jira telefisyonkii baa jira bahalladan jawaalkaa jira meel kaste qur'aankii baa ilaahay kuu geliyey si aadan u odhan meelaan ka dhegaysta male ee adigu un wakhti qur'aanka sii taas waa caam waxaa su'aalo la iwa weydiiyaa dad badan oo jecel qur'aanka inay bartaan dariiqadee ugu sahlan oo qur'aanka lagu xifdiyi karaa haddaan su'aashaas ka jawaabo waxaan ku leeyahay qur'aanka dariiqo mucayana oo lagu xifdiyo oo ka sahlantu kale ma jirto qur'aanka xifdigiisa wuxuu kaa raba waqti inaad siiso bas haddaad waqti siiso duruqdiisoo dhan waa sahal kulli waad ku xifdiyaysa laakiin qur'aanka wuxuu u baahan yahay waqti la siiyo midna waa inaad ogaataa ninka qur'aanka xifdigiisa ku mashquulsanow xifdigu waa 2 nooc xifdi dihniga oo maskaxda ah iyo mid lisaani oo carabka ah kan maskaxda ah durba wuu tagaa oo waxyaalahan kale oo maskaxda soo gelaya ayaa tirtiraya macnaa inaad hadda aad xifdiso aayaddan ay ku xigtaa مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون كحد مسكحيا بعض حفظ الشيء
inay aayadan ku xigto xifdiga noocaas ma waaro ma raagayo xifdiga raagaya waa kan carabka inaad in badan ku celceliso adoo maskaxdii ku qabtay ayaad in badan ku celcelinaysaa ilaa carabkii uu meel mareen ka dhigto oo xifdiyo sheekh raxmatullahi calayh wuxuu odhan jiray suuratu alfaatixa wax gafay ma aragteen maya maxaa loo gafi waayey miyaysu qur-aanka kale ka fududahay kama fududa waa la mid waxaa loo gafi waayey carabkii baa u bartay waa ka in badan oo annaga haddana qur-aanka waxaa laga yaaba suuratu alfaatixa inaad akhrido qalbigaagoon joogin laakiin gafi mayse maxaa yeelay lisaankii baa xifdiyey saasoo kale qur-aankao dhanna yahay haddaad akhriskiisa aad badiso marka aad xifdinayso safxadii maskaxiyan markaad kor ka qabato konton goor ku celi haddaad ka badinina kaba wanaagsan saa haddaad yeesho insha allah ma iloobaysid qur-aanku kaa tegi maayo marka carab ku hayn ayuu doonayaa had iyo goor in carabka lagu hayo saasaan qur-aanka aan loo iloobaynin tawfiiqda allahna waafajiyo وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى جزاكم الله خيرا حين وحي waxaanu ku xiga sheekh insha Allah taala dad badan baa waxay codsanayaan waan bedelayaa insha Allah laakiin dad badan baa waxay codsanayaan sheekh in ay maqlaan quraanka oo ay ka dhageystaan insha Allah taala ما أخرج شلون أنا قرأت شو ما أدري نخرج اللهم صل على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم أكرمكم الله جزاكم الله خيرا marka insha Allah taala waa fursad runtii qaali ah in maanta uu Sheekh Cabdirashiid horteena fadhiyo insha Allah taala waxaan sheekha aan uga sheekeyn waayay taariikhdiisa iyo haddii Ilaahay ku rooyay intaan ka garanayno iyo de shakhsiyadiisa iyo taqdiim ugu sameeyay waay runtii sheekha waxaan ogahay saaxiib tawaadu inuu yahay barakallahu fiik saaxiib tarafu marka sidaa darteed insha Allah taala waxba yani ku tiigan mayno insha Allah marka sheekha ayaa ku soo weynaya insha Allah taala inuu aayaat min dhikr al-hakim insha Allah taala ma tayassara lahu inuu noo akhriyo insha Allah taala tafadhal sheekh mashkuran bismillah toban minid oo dhan baan qur-aanka akhriyaa haye ma dhegaysan karaan odayaashu ma dhegaysan karaan marka wardigaygii baan iska akhrisanayaan ii socday soo ma macallimiintana iga ilaaliyaan haddaan gafo waxaan akhrinayay رواية ورش عن نافع بطريق الأصبهاني أيان أخرسني مالك هالكاسن كوضا دونا إن شاء الله أيوة طيب خلاص خير إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامن أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفامن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.